সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালোই আছো। আজকে আমরা ডি নম্বর থেকে শুরু করব। কমপ্লিট দ্য সামারি অফ মেহেরজানস লাইফ উইথ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস ফ্রম দ্য বক্স। অর্থাৎ এই বক্স থেকে শব্দগুলো নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। তো চলো অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে চলে যাই। দেখো, মেহেরজান ইজ এ টিপিক্যাল স্লাম ডুয়েলার woman who lives in a slum. The erosion of the river lost her shelter and properties due to Jamuna. She also lost her family. Her husband had died of the diseases caused by poverty and shortage of food. অর্থাৎ মেহেজান একজন সাধারণ বস্তিবাসী মহিলা যে একটি বস্তিতে বাস করে। তিনি নদী ভাঙনের কারণে তার আশ্রয় এবং সম্পত্তি হারিয়েছেন তিনি তার পরিবারকে হারিয়েছেন। তার স্বামী দরিদ্র এবং খাদ্যের অভাবজনিত রোগে মারা গিয়েছিলেন। নাও শি ইজ অনলি এ হোমলেস। এখন শুধু একটি হতাশ্রিত। Like Meherjan, there are many people who have become the victims of river erosion. মেহেরজানের মতো আরো অনেক মানুষ আছেন যারা নদী ভাঙনে পীড়িত। River erosion is still posing threats to the lives and properties of thousands of people. নদী ভাঙন এখনো হাজার হাজার মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। People living close to the rivers are the most likely victims of river erosion. There are about 1 lakh of people become homeless due to river erosion in Bangladesh. Meherjan's life is just one example of how climate change affects the lives of thousands of people. এবারে রয়েছে ডিবেট অর্থাৎ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। From two groups of 3 or 4, decide which group will speak for or against the motion given below. In your group, first discuss and note down 5 or 6 points to support or oppose the motion. Then select the speakers from each group or to start the debate. অর্থাৎ একটা ডিবেট করতে হবে যেখানে কারা বিপক্ষে কথা বলবে কারা পক্ষে কথা বলবে সেটা ঠিক করতে হবে। কিছু 5-6 পয়েন্টস লিখতে হবে, সাপোর্ট আর অপোজ লিখতে হবে মোশনের। সিলেক্ট দ্য স্পিকার্স ফ্রম ইচ গ্রুপ, অর্থাৎ তাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে যে কারা প্রথমে ডিবেট অর্থাৎ বিতর্ক প্রতিযোগিতা স্টার্ট করবে। তা বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় হলো মোশন। হিউম্যানস ক্যান্ট ডু এনিথিং টু কন্ট্রোল দ্য কোর্স অফ নেচার। তো চলো আমি কিছু পয়েন্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে তোমরা বিতর্ক প্রতিযোগিতা করতে পারো। দেখো, স্পিকিং ফর দ্য মোশন, humans can do anything to control course of nature. এখানে পক্ষে কথা বলছে। নেচার ইজ বিয়ন্ড হিউম্যান কন্ট্রোল. ন্যাচারাল ফোর্সেস লাইক আর্থকুইকস, হারিকেনস অ্যান্ড ফ্লাডস are unpredictable and uncontrollable by humans. Climate change. While humans contribute to climate change, they cannot fully reverse or control the broader patterns of nature, such as global temperature shifts or the occurrence of natural disasters. Natural selection, evolution and natural selection are that occur independently of human intervention, showing that nature follows its own course. Uncontrollable natural disasters. Despite advancements in technology and science, humans cannot prevent events like volcanic eruptions or tsunamis. Balance of ecosystems. Nature maintains its own balance, and human attempts to interfere often lead to unintended consequences such as the extinction of species or ecosystem collapse. Humans are part of nature. Humans, like all living organisms, are governed by natural laws and cannot
completely control them. Speaking against the motion অর্থাৎ এর বিপক্ষে কথা বলবে। Humans can অর্থাৎ humans সবকিছুই করতে পারে ন্যাচারাল যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো প্রতিরোধ করতে। Technological advancements. Humans have developed technologies to predict and mitigate natural disasters such as early warning systems for tsunamis and hurricanes. Environmental conservation. Humans have taken steps to protect endangered species, conserve forests, and reduce pollution, showing that we can influence the environment positively. Climate change action. Efforts like reducing carbon emissions, renewable energy development, and global environmental agreements show that humans can take action to slow down or prevent climate change. Agriculture and food production. Humans have controlled nature through the domestication of plants and animals, shaping ecosystems to support agriculture and food security. Water management. Humans have developed system to manage water resources such as dams, irrigation, and flood control to influence the course of nature for human benefit. Urbanization and infrastructure. Humans have reshaped the natural landscape through urbanization, creates roads and buildings that alter the environment as suit human needs. These points can help me অর্থাৎ যে তোমাকে সাহায্য করতে পারে বিতর্কের জন্য। তোমরা এইটার অর্থটা পড়ে না যেন তোমাদের সুবিধা হয়। উপস্থাপনার পক্ষে প্রকৃতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রাকৃতিক শক্তি, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা অপ্রত্যাশিত এবং মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। জলবায়ু পরিবর্তন। যদিও মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন অবদান রাখে, তবে তারা প্রকৃতির বৃহত্তর গতিপথ যেমন বৈশ্বিক তাপমাত্রার পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা পুরোপুরি বিপরীতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রাকৃতিক বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন এমন প্রক্রিয়া যা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ঘটে, যা দেখায় যে প্রকৃতি তার নিজস্ব পথে চলে। অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানী উন্নতির পরে মানুষ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা সুনামির মতো ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারে না। প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য। প্রকৃতি তার নিজস্ব ভারসাম্য রক্ষা করে এবং মানুষের হস্তক্ষেপ প্রায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল সৃষ্টি করে, যেমন প্রজাতির বিলুপ্তি বা বাস্তুতন্ত্রের পতন। মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ। মানুষ অন্যান্য জীবন্ত জীবের মতো প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। উপস্থাপনার বিপক্ষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাস এবং প্রশমনের জন্য প্রযুক্তি উন্নত করেছে, যেমন সুনামি এবং ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা। পরিবেশ সংরক্ষণ। মানুষ বিপন্ন প্রজাতি রক্ষা, বন সংরক্ষণ এবং দূষণ কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দেখায় যে আমরা পরিবেশের ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের উদ্যোগ। কার্বন নিঃসরণ কমানো, নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক পরিবেশ চুক্তিগুলি দেখায় যে মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনকে ধীর করতে বা প্রতিরোধ করতে কিছু করতে পারে। কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদন। মানুষ গাছপালা এবং প্রাণী পোষণের মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাস্তুতন্ত্রগুলো কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা সমর্থন করার জন্য গঠন করেছে। জল ব্যবস্থাপনা। মানুষ জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা যেমন বাঁধ, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা মানুষের সুবিধার জন্য প্রকৃতির গতিপথকে প্রভাবিত করে। শহরায়ন এবং অবকাঠামো। মানুষ প্রকৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্যপট পুনরূপান্তরিত করেছে, শহর, রাস্তা এবং ভবন তৈরি করেছে, যা পরিবেশকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে। এই পয়েন্টগুলো বিতর্কের কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করবে, যেখানে প্রতিটি দল তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবনার পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেবে। আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত। পরবর্তীতে আমরা লেসন 2 এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন এখান থেকে শুরু করব। তো আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।